ਨਮਸਕਾਰ। ਹਾਜ਼ਰ ਜੀ ਮੈਂ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान कल्याण मंत्रालय अनुसार लॉकडाउन दौरान प्रधानमंत्री किसान योजना तहत 9.25 करोड़ परिवारों के लाभार्थियों को 18,517 करोड़ रुपए जारी किए गए। भारत में कोविड-19 की पुष्टि वाले मरीजों की कुल गिनती 78,000 तो पार। हुण तक 26,234 कोरोना मरीजों को सेहतयाब होने मगरों छुट्टी मिली। कोविड-19 कारण 2,549 मरीजों की मौत। पंजाब में कोरोना की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 1,924। जलंधर में 8 जबकि तरनतारण में 4 कोरोना मरीजों को सेहतयाब होने मगरों मिली छुट्टी। आठ सौ श्रमिक एक्सप्रैस रेलगड्डियां राही हुण तक 10 लाख प्रवासियों को उन्होंने पितरी सूबे तक पहुंचाया गया। बठिंडा तो श्रमिक स्पैशल एक्सप्रैस रेलगड्डी 1,512 प्रवासियों को लैके बिहार के बापू धाम मोतीहारी लिए रवाना। जलंधर रेलवे स्टेशन तो भी आज श्रमिक स्पैशल रेलगड्डी राही 1200 कामियां को उनाव लिए रवाना किया गया। SS नगर मोहाली जिले में कई फैक्ट्रियों के मुड़ खुलण ते कामियां विच खुशी। फैक्ट्री मालका वालों कोविड-19 दिशा निर्देशों की पालना तहत उत्पादन का काम शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों कोविड-19 के मद्देनज़र देश में विकास को रफ्तार देने के मंतव्य लिए ऐलाने गए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की विस्तारित जानकारी दी अज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन वालों लगातार दूजे दिन भी प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस दौरान उन्होंने आर्थिक पैकेज तहत 9 कदमों का ऐलान किया, जिन्होंने प्रवासी मजदूरों, सड़कों पर फड़ी लाने वालों, छोटे व्यापारियों ते छोटे किसानों पर फोकस किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तहत लॉकडाउन दौरान लाभार्थियों के खाते में ही पहला ही लोड़ींदी सहायता उपलब्ध करवाने के उपराले शुरू किए जा चुके हैं। किसानों ते पेंडू अरचारे को सहायता देने लिए 3 करोड़ किसानों को 4.5 लाख करोड़ रुपए दे दिते गए कर्जे की किश्तां 3 महीने लिए अगे पा दी गई हैं। 25 लाख नवे किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए हैं। उन्होंने आख्या कि लॉकडाउन के अरसे दौरान भी सरकार ने किसानों ते समाज के ਵੱਖ-ਵੱਖ वर्गों की भलाई लिए कई स्कीमों की शुरुआत की है। खजाना मंत्री ने दस्सिया कि 1 मार्च तो 30 अप्रैल तक खेतीबाड़ी खेतर में 63 लाख कर्जे मंजूर किए गए हैं, जिसका मुल तकरीबन 86,600 करोड़ रुपए बढ़ता है। कारपोरेट बैंकों ते खेतरी पेंडू बैंकों को मार्च के महीने में नाबार्ड वालों 29,500 करोड़ रुपए मुहैया करवाए जा रहे हैं। खेती उत्पादों की खरीद लिए सूबे को 6700 करोड़ रुपए की प्रवानगी दी गई है। पिछले 2 महीनों दौरान शहरी इलाकों के गरीबों को लाभ पहुंचाने लिए प्रवासी मजदूरों लिए रहन बसेरे बनाने लिए उपराले किए गए हैं। इस मंतव्य सरकार वालों 3 अप्रैल तक सारे सूबे को 11,000 करोड़ रुपए तो वध रकम जारी की गई ने। शहरी इलाकों में रहिंदे बेघरे गरीबों की भलाई लिए सरकार वालों अजिहे रहन बसेरे बना के दिते गए हैं, जिथे उन्होंने रहन के नाल 3 वेले की रोटी ते स्वच्छ माहौल उपलब्ध करवाने का ऐलान यतन किया गया है। 12,000 स्वै सहायता समूहों वालों 3 करोड़ मास्क और तकरीबन 1.25 लाख लीटर सैनिटाइजर वाधू तैयार किया गया, जिस नाल शहरी इलाकों में रहिंदे गरीबों को रोजगार के नवे मौके मिले हैं। शहरी इलाकों में रहिंदे गरीबों को मदद मुहैया करवाने की सोच नाल तकरीबन 7200 नवे स्वयं सहायता ग्रुप बनाए गए हैं। Within hours of having announced the lockdown, the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana was for the poor, was for transferring cash to the poor, was for giving grains for the poor, and so on. And that's not enough. We will come with more. We are announcing more. So let's not look at each one of the silo as though that was the only thing. As I said earlier,
there are tranches of announcements. Many things might overlap. Many of them might get mentioned here as well as mentioned once more somewhere else. So just a broad understanding on that. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSME ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। अगर 2014 में भी देखें तो मोदी जी ने अपने सबसे पहले भाषण में यही कहा था कि ये उनकी सरकार वो जो गरीबों के लिए सोचे, जो गरीबों को सुने, गरीबों के लिए जिए, और इसलिए नई सरकार देश के गरीबों को समर्पित है, युवाओं को, महिलाओं को समर्पित है। गांव हो, गरीब हो, पीड़ित हो, वंचित हो, ये सरकार उनके लिए है। हमें गरीब से गरीब आदमी की मदद करनी है। और पिछले 6 वर्षों में आपने देखा होगा इस देश में गरीबों के उत्थान के लिए मोदी सरकार ने बहुत काम किया। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ PM ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 9.25 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 18,517 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ 277.38 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 269 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 11 ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3,208 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਯਾਨੀ CSIR ਮਿਲ ਕੇ ਆਯੂਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 4 ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਆਯੂਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਨਾਇਕ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ CSIR ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਯੂਸ਼ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵਿਖਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 78,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 26,234 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2,549 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 33.63% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 25,922 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 975 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 9,268 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 566 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। इधर पंजाब में भी हुण तक कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 1,924 तक पहुंच गई है तो 32 लोगों की मौत हुई है। पंजाब में 200 कोरोना मरीजों ने महामारी को मात दी तो अपने घरी परते। जलंधर में अज 8 कोरोना मरीजों को ठीक होने मगरों हस्पताल तो छुट्टी दी गई। जलंधर जिले में हुण तक 198 व्यक्तियों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है तो इस बीमारी कारण हुण तक 5 लोगों की मौत हुई है। उधर तरनतारन जिले में पिछले महीने कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जिवें हड़ जिहा गया। इस जिले में हुण तक कोरोना की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 162 तक हो गई है, पर अज तरनतारन तो एक चंगी खबर आई जब 4 कोरोना मरीजों को सेहतयाब होने मगरों छुट्टी दी गई। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अनूप कुमार ते SDM रजनीश अरोड़ा वालों सेहतयाब हुए मरीजों को विदा करने समय गुलदस्ते ते मैडिकल किट्टां भेंट कीतियां गईयां। डॉक्टर कुमार ने दस्सिया कि तरनतारन जिले में पॉजिटिव पाए गए 162 कोरोना मरीजों का आइसोलेशन सेंटर में इलाज किया जा रहा है। इन्हां विचों 4 मरीजों दी 2 रिपोर्टां नैगेटिव आउण तो बाद उन्हां नूं अज घरी भेजा गया, जिस मगरों हुण जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की गिनती 158 रह गई है।
ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਘਰੀ ਪਰਤਣ ਸਮੇਂ ਨਾਲ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 800 ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 85% ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਪੂ-ਧਾਮ ਮੋਤੀਹਾਰੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 1512 ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 85-15 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਖਰਚ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਪਰਤਣ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ कर्म भूमि। मुंगेर जिला बिहार आगे तो बहुत अच्छी है, सब खुशी है, सारे मजदूर बिहारी लोग। पंजाब तो आएंगे, पंजाब मेरा रोटी चलते हैं, घर भर मेरा परिवार चलते हैं। मेरे जितना लॉकडाउन हुआ पंजाब सरकार ने खाना दिया, पीना दिया, आटा चावल दिया, सारा चीज़ दिया। ये हमारा नाम बदरुल हसन है। हम लोग 2 महीना से भटिंडा में पड़े हुए थे लॉकडाउन में, ठीक है। मोदी सरकार जो भी ट्रेन चलाए हैं अच्छा किया है परदेसी भाई लोग के लिए। नहीं टिकट तो सर नहीं लगा है, खाना वाना मिला है। आज मोदी सरकार के लिए धन्यवाद है जो ट्रेन हम लोग के लिए चलाया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है क्योंकि हम लोग को गाड़ी मिला सेफ कंडीशन से, सेफ से भी जा रहे हैं। सरकार यही हम लोग ने की है कि गरीब मजदूर है जितना भी वो फ्री में आ जाए, निःशुल्क है। हम लोग का जो भी पैसा से नहीं लगा है, टिकट का जो चार्ज है नहीं लगा हुआ है। ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਜ 1200 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 32ਵੀਂ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਉਨਾਓ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ 32ਵੀਂ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5,46,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। कोविड-19 लॉकडाउन 3 दौरान केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों से भारत के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ कई फैक्ट्रियां मुड़ खुलियां। पंजाब ਵਿੱਚ मोहाली ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ कई सनअतां ਵਿੱਚ काम चालू होया ਤੇ लंबी तालाबंदी तो बाद कामिਆਂ ने मुड़ तो काम करना शुरू कर दिता है। मोहाली ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਨਾਲੋਂ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। साइकिल और व्हील चेयर बनते हैं। ये चनालो मोहाली में है और यहाँ पे सारे ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर बनते हैं यहाँ पे। और कोरोना का सारे सिस्टम फॉलो कर रहे हैं हम लोग, और हैंड वॉश और मास्क और सोशल डिस्टेंस बना के हम पालन किया जा रहा है सरकार की तरफ से।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੌਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਜੂਨ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਤਾਲਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਐਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਪੈਡੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮੈਟ ਟਾਈਪ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਮਹਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ 2 ਤੋਂ 3 ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ 33 ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਜੀ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਨਮਸਕਾਰ।